وتداول الوحى مركز كسر وتام برنامج كني ورجلين برنامج كورجلين دور سنة هذا إن صار دافتي هو أيوة كمان لكن هذا وحنا قاعدين سنة برنامج سؤالنا محاسبة كرأي سليدين حلقة نوجي رمانته أي سبب إن برنامج سؤالنا هو إن أمد الصوماليات فكر كذا عن لقب سنة عن هل كان كسيدينه عن هل كان أقدرنا وحي صومالية دنقة أما هنقطة دلك جوديسة أما هنقطة دلك ديبديسة وحاربنا إنه ماشان إنه قطع برنامج كنا نقول برنامج كأمد الصومالية فكرة دي ويدرسته وحسوش شيكته لونا كل فائدة إلى هديرة وحنا كحل دونا أرمها السياسة أرمها دقنك سبورتي نوعية فربضن أي نكحل دونا إلى هديرة هذا إن وحنا كلو عن برنامج هذا كسو كردني إن دتكو أي فكر كده كسو ديبن كران أو فيروس كدوب كران أو كسو لود كران كران ويب سايت كيا هالكاس أو أنا كسيدين دونا تدبعت والبوحي عن كحل لينه لكن أنا ودنا كلا صار منه Soomaali waa noo Soomaali ama haweenada ama hayraada ama lacag haysta ama yuusan haysan ama siyaasad noqdo ama yuusan noqon fikirkiisa halkan ayaanu ka sideena ilaahay diirahdo waxa nagala soo xiriir ka taan Twitter-ka oo ah @abdisalaan caato waxa kale nagala soo xiriir ka taan Facebook-yga oo ah facebook.com/wargelinshow waxaan kaloo leenahay website-ka waa wargelin.bartamaha.com waxaan rabaa halkan inaan uga mahadnaqo Soomaalida farabadneed iigu mahadinaysay in sheegaysay in barnaamijkaas ay u baahnayeen ay rabeen in aan hawada ku soo celiyo barnaamijkan anigu waxaan ka ahay host ama waxaan ka ahay daadihi dad farabadan ayaa ka shaqeeya oo ku mahadsan yihiin waxa soo qortaan ama aan nala qaybstaan halkaas ay iyaguna ka arkayaan aniga kaliya meeshan wax ka muuqdo dad farabadan ayaa ila wada even though aan ahay qofka meeshan halkan idin soo fadhiya intii aanu hawada ka maqnayn hadda waxyaabo fara badan ayaa isbedelay sida ogtiin dastuur ayaanu samaysanay odayaashii dhaqanka ayaanu siyaasadda ku soo darnay xildhibaanada samaysanay madaxweynaha la doortay madaxweynaha ra'iisul wasaare samaystay saaxiibo fiican bay noqdeen sanad ayay wada shaqeynayeen diasporada ayaa wadanka ku soo noqotay ra'iisul wasaaraha ayaa motion la keenay xildhibaan ayaa bila Soomaali gudaheeda lagu dilay إلى حد لم يقان قف دلي إلى هون حريستو رئيس الوزراء هي شغلة كتجي رئيس الوزراء عصب أيا لكاني دياسبرا دي أو حناقصن أيا دلك يسوي نقضي أمين الرب أنا أيا حمر كبلاواتي شباب بسول بك عليه إرباك قرحيان مدحوينها أيا بلنك قال إنه عربتري دونه بالله الصومالية أي قرحيان داو ديال أنت أنا هودا كم مقلن دور كسنة هذا الصور أفرح يا بعد فربنا أيا دلك أنا كده عيواتن أنت هذا يرد أنا ليش شاقي لكن واحد أوجتان أنا والله حظي أمد الصومالية يقولي بالسياسيين الصوماليين وحكا سواء سميسان وان يدين جدنا حداد حمان كسو كرديسو ودنك أم وحن كسميسو تاريخ إياك حسيسة قفكي وناك وسمي دلك يددكي سبب سجنا تاريخ إياك حس دون أنا ونهدامنا الشعب الصوماليات أبال كيسة قفكاس مرنا مئلو بدونه أرنت سيدان تاي إذا يميزان انتي أرنت سيدان تاي هذا داوديال تدبات وهري وحنا كسوق عادنا أرن آدي سوق جوهرسية أو فدرال كحليرة أما فدرالزمك أن الصومالي حقاتي جمهورية فدرال كصومالي لكن فدرال كهرجلنتيسو وحسهلا ما أن واتاد أوجدين كسمايو حكت عي جبلان دولة مركه رواتي قاعد عضي مركز دمواتي شركة أديس أبابا لو دقي أو دولة كوغراتي حدنا لح قبل أي واحد لقيسمي إن مقالة سبايدبو إن دولة تاسنا إذا هو قاعد عضي صدق قبل هاي بقى إذا لقيسمي لو قبل أي واحد لقيسمي شبل ستيت أو عيلش بيها إن حفلة سلوسمي حدا إن أرنتن أيان وحنا قام قرني وأنا ما سنتي دفر بدن أيانو شيء إن أنا أرنتن كهذا إن فدرالك وحنا ورئيس اللي وزير كأرمها جودها هي أرمها فدرالك أنه جعل سنة إن
noo sheego uu noo sharaxo arrintan meeshay ka murugsan tahay wixii la samayn lahaa maxaa saxa maxaa khalada waraysigii aan la yeeshay wasiirka Cabdulaahi Goodax Barre sidatan ayuu u dhacay maamul cusub ayaa sameysmay Jubbaland 6 gobol midka 3 gobol Shabeelle State marka موقف الدولة إذا كنت عن إن معاملات محوية. وحلا بهنيا شعب الصومالي إن هالشيء فهمان. شعب الصومالي وحلا بهنيا إن فهمان إن إليهن دستور إن إليهن شرعي. شرعي حبنيه مثلا شعب الصومالي ده برلمان كيسمعين. حداد ويديسيد واحد صعدان كل جد وغير شرعي. مثل الجوادية اللي قدر جبلان. كل واحد شرعي كوبيس جريسن وودن كشرعي أوليه الدستور كان قصة ليسن كل جد كمجرو وحب موضوع يعني سياسيين محوها رنت درراعي إن فدرال لسمايو استيد لسمايو صوتو واحد دون تان نقطة قاركود وحلاقيها بقى إن قبيلة درادة وصعدان قاركود وحلاقيها بقى إن سي شخصية وحربان يجي لفتر كود إن وحكر نقدان ماشي الربان وحول بابا صوتها نقطة محوها وح سمعين عيان رنتي سياسيين تن وح شرعينا معها وح ودنك حدا ما أنت دن وجرتنا معها محيا ودنك حدا حكومة الصومالية وح مهمة وين أولى ومهمة دكوادة إن عدو جنا الغحورة نبضنا الوسور ودنك رجن ما تقعنا كدودا أنت مال فريستو كدودا يعني ما تقعنا waxaan rabnaa inaan sameeyno maamul goboleed oo wali gobol degmooyinka qaarnaysa xorba ahayd oo cadawga gacanta ku haysto siyaasiyiintan dhowr mar aan la hadalnay runtii inaan publicize gareyno oo aan dariiqada xukuumad ahaan la istaagno waxa aan niri looma baahna laakiin nuxurka mar walbaba yani dhambaalka u gudbinayno wuxuu ahaa war siyaasiyiintiinaanu ilaa wadanka aan xoreyno noo kaadiye la shaqeeya ciidamada oo meesha ciidamada la qabto siyaasiyiintu waa loo baahan yahay taga oo mataqaanaa shacabkii yani ku baraarujiyay inay nabadda xasishadaan runtii waxaa moodaa in siyaasiyiinta waqtigan jiro kii rabay inuu intaa sameeyana kuwa raba inay maamulada sameeyaan ay caburiyeen runtii waa nasiib darro weeye in mataqaanaa wiilal shisheeya maanta noo dhimanaya annagana aan mashquul ku nahay siyaasad iyo wax noocaas كوزارة أهان موقف كان وكاس لكن حقيقة بدونه حقيقة وي دتك وأردايان مال بفريسانايان معمول جواد السماينا وضياشي وشر عيد في عناية وطن دود كاسي كجران متقنا وحاز السماينا مركون سعد سيكو قواتها لود كذا وأركنا أن جنا سياسيا وحان كقبان كرم. أوكي أن جبلان أن واتي أن مركوريسي لسمي أن dawladdu ay ka soo horjeestay oo qaadacday haddana waa tii mar kale in shirkii Addis Ababa lagu dhigay oo lagu heshiiyay oo halkaas lagu sameeyay maamulka Jubbaland adigu waxa leedahay waa maamul sharci darro lagu sameeyay iyaguna waxay u arkaan inay yihiin maamul sax oo jidkii federaalka lagu sameeyay ma u maleynaysaa iyaguna maadaama in isleeyihiin sharciga ayaanu taaganahay oo madaxweynihii iyo dawladdii ayaanu heshiis la galnay runta marka loo hadlo كل أساس وإسليهن أنا حكومة عن بعد ما هشيس دعي أو وحلوه شيء إن أنا لنا ولا أنا هشيس كاس وأكو خصبنا لكن زواج هذا واحد هذا حنا شرعي ملين وحولا شرعية مالها لكن وحلي هذا واحد political settlement هذا يعني إن حد سياسة الحصرية وحكمتها يعني متقنا شغوين كحكومة ده مركا إن أنا حصل إنه وأكو خصبنا هاي waxaa leedahay iyadoo ay sharci darro tahay waa iska sii wadanayna maya runtii horta state haddaad fiiriso waxa lagu heshiiyey waxay ahayd in maamul muxuu ah ku meel gaar oo markaas waa maamul ku meel gaar ma aha maamul goboleed yani shaqaynayo oo sharciyadiisu dhan tahay ma aha iyagu way ogyihiin dadka heshiiska galoo dhan way ogyihiin hadday xukuumad yihiin hadday dad kale yihiinba laakiin markaas duruufta jirtay waa laga maarmaanay ahayd in heshiis la galo oo wax kala socdaan waxa kala soconaya marka maamul goboleed ma waxa kala soconaya waxa weeye maamulku meel gaar ah ee 3 gobol yani rajaynaya mustaqbalka inay noqdaan maamul
maamul goboleed. lixda gobol iyagana lixda gobol waa isku duruuf isku dariiqay marayaan iyagana sidaan ku xalino waxay ahayd war meesha saddex gobol baa heshiis ah la galay in yani mustaqbalka laga yaabo inay noqdaan maamul goboleed bal idinkuna hadda kuwaas ka soo horjeeda ha samaynina yani waa nasiib darrada wadanka taagan tahay qof walba intuu ordo duruuf kalifaya yani xukuumaddii oo iyadaba itaal yareed oo yani dib u xoreyntii iyo howlihii adkaa u yaalaan in yani mataqaanaa siyaasiyiintu ay kalifaan xukuumadaha oo ay duruuf adag geliyaan runtii waa nasiib darro. maxaa ka damacsantihiin maadaama ay tahay saddexdii jubbaland oo halka ahayd iyo saddex kale Bay iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose waxaan u sheegnay qolada lixda gobol rabto waxaan u sheegnay in annagu aan aaminsannahay in muxuu ahaa hawshii horey loo qabtay ee heshiiskii muxuu ahaa Addis lagu sameeyey maamulku meel gaar ee saddex gobola in aan taageersanahay kaas wixii kaas khilaafayana aanan taageersanayn marka mowqifkeena horaan u caddaynay muxuu ahaa waxaan u sheegnay haddii idinku aad rajo ka leedihiin inaad yani maamul goboleed samaysaan oo goolka u socotaa maamul goboleed uu yahay waktiga xaadirka waxaa siyaasiyan macquul noqon karo in saddex la sameeyo xukuumaddana haddii aad idinku fikirkaas la timaadaan waajibaadka saaran waxa weeye inay idinkala shaqayso oo yani wixii macquula aan la wada fiiriyo mowqifka xukuumaddu taas ayuu ahaa. dareenka shacabka isagana ka waran haddii shacabku uu taageersan yahay lixda gobol shacabku dowla u baahan yahay shacabku wuxuu u baahan yahay amni u baahan yahay shacabku wuxuu u baahan yahay nabadgelyo u baahan yahay shacabku wuxuu u baahan yahay al-shabaab in la iska dul qaado runtii shacab hadda meel taagan oo lix gobol ka hadlaya lama arkin laakiin siyaasiyiinta aad lixda gobol ka hadlayso mararka qaarkood si convenient ah inay dad mudaaharaad soo kaagiciyaan oo xogo wax noocaas sameeyaan way jirtaa laakiin waa tuulka ay isticmaalaan qalabka ay isticmaalaan siyaasiyiintu waxaas ka mid ah marka waana legitimate wax oo hadda yani qaab daran maaha in shacab la soo kiciyo la yiraahdo waxaan rabnaa dhaha waa waxa dunyadu ay taqaano oo lagu shaqeeyo laakiin runta marka loo hadlo shacabka haddii uu yahay shacabka Bay iyo Bakool iyo Jubbooyinka iyo meel kasta oo Soomaaliya shacabku wuxuu u baahan yahay nabad shacabku wuxuu u baahan yahay cadowga laga dul qaado shacabku wuxuu u baahan yahay nolol inay bilaabato oo 23 sano oo nolol xumaa ay ku jireen runtii haddii la rabo shacabka in laga turjumo yani mataqaanaa shucuurtooda iyo rabitaankooda meelahaasay taalla ma taallo maamul goboleed iyo xagga kan iyo laakiin maamul goboleedka waxa danaynayo waa siyaasiyiintuna waxa weeye mataqaanaa waqtigoodii sidaan anigu isleeyahay waqtigoodii ma joogaan. waxaa jiray maamul goboleed laga sameyn rabay magaalada Xamar oo ninkii hormuudka ahaa oo ilaa ay hadda ku xiran yahay magaalada Xamar marka haddii aad maamul goboleedka aragtaan inuu sharci darro yahay dadka sameynaya aad ku xiri kartaan magaalada Muqdisho maxaa kuwa kale oo aad u aragtaan inay yihiin sharci darro ugu xiri weydeen meelaha lagu sameynayo runtii waxa laga yaabaa tabartu diidaa laga yaabaa oo mar walba waxa aad qaban kartid aad qabanaysa ma aqaan haddii mataqaanaa guddoomiyaha gobolka Banaadir intuu mataqaanaa isfiiriyey oo yiri magaaladan madaxweynayaal ma yeelan karto una qiyaasay inay sharci darro yihiin markaa amnigii iyo wixii gacantiisa ku jiray oo wax ku jooji karay ay la noqotay inuu intuu qabto uu xiro oo yani mataqaanaa prosecute gareeyo maxkamad geeyo wax ku jaban male. sideed u aragtaa go-aanka guddoomiyaha gobolka magaaladan Xamar waa magaalo 2 milyan iyo dheeraad ay degan tahay runtii cadowguna hadda kusoo wada jeedo oo meel kastoo cadowga laga kiciyey runtii meesha ay wax ka qasi doonaan sida la qiyaasayo Xamar ay noqonaysaa meel qaadan karto in yani mataqaanaa siyaasado iska soo horjeedo laga sameeyo maaha dastuurku wuxuu farayaa in magaalada Xamar maqaankeeda baarlamaanku ka soo tala bixiyo wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku howlan tahay sidii loo bilaabi lahaa wada tashi muxuu ahaa howlahaas lagu qabto in maantay haddana magaalada wada tashiga dastuurka uu leeyahay wada tashi hala sameeyo baarlamaanku go-aan ha ka gaaro meesha dastuurku leeyahay
in mataqaanaa dad siyaasiyiin intay soo baxaan makhaayad raashin ku karsadaan odayaal iyo dad u yeeraan hal maalin shaqo ah ay yiraahdaan deegaankan sidaanu noqonaya runtii waa wax aada u foolxun marka haddii hay-adaha amniga iyo mataqaanaa guddoomiyaha gobolka arrintaas uu tallaabo ka qaaday oo tallaabo saxa. maxaa tallaabadaas oo kale lagu sameyn waayeen Shabelle State oo iyadana ceelasha biyaha lagu aasaasay? kolley sababo un baa jiray muxuu ahaa ha noqoto in waxa ay samaynayaan yani aysan lahayn yani welwel degdega oo runtii dhib yani markaa taagan oo imminenta keeni kara inaysan lahayn laga yaabaa in awooddaas lafteeda lahaynana laga yaabaa marka horaan kuugu sheegay salaad walbaba siday kuu qabataa loo dukadaa haddii xukuumadda dhexe awood xoog leh ay leedahay sharciga runtii in lagu dhaqmo ayay samayn lahayd. maamulka saddexda gobol Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose isagana fiiri annaga waxaan ogolnahay ma jirto. annaga waxaan ogolnahay waxa dastuurka qabo iyo waxa sharciga wadanka u yaalla oo qabo. xukuumaddu meeshaas meel aan ahayn kagama leexan karto. saddexda gobol ragga samaynayo wax ay uga duwan yihiin kuwa lixda ama kuwa labada ama kuwa Banaadir state sheegtay ama muxuu ahaa waxay uga duwan yihiin lama arko xaqiiqdii. sharciyad ma laha muxuu ahaa dastuuriyan waa khilaafsiin dastuurka siduu uu faraayo iyo sharcigu marka waxay ka duwan yihiin lama arko kuwa kale. maamuladan hadda aan soo tirnay sida lixda gobol Jubbaland, Shabelle State, kuwii kale oo raba inay hadda samaystaan waxaa leedahay kuwii hore u jireen waxa lagu sameeyo waa sharci daro. jidka saxda marka oo la soo maro muxuu yahay goboladii raba inay samaystaan maamul goboleed? jidka saxa waa mid aan anaga hadda ikhtiraacayno fikirayna maaha. jidka saxa waxaa tilmaamaya dastuurka, waxaa tilmaamaya shuruucda baarlamaanku uu dejiyey lagu gaarayo maamul goboleed. haddaan si kooban u sharaxo waxa weeye siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka. siyaasiyiinta markan waa xildhibaanada ayaa inti ishaleelo heer deegaan degmadii tago ayay waxay xulayaan 100 ama 150 hadba degmada nooca ay tahay. haddii degmadu ay tahay degma gobolka magaalo madaxda gobolka ah 150 ergaa ay xulayaan. haddii ay magaalo kale oo degmo kale oo caadiya tahay 100 ergaa ay xulayaan. ergadaas waxay samaynayaan muxuu ahaa guddi deegaan ee degmadu leedahay council oo 21 ama 27 ah hadba degmada hadday tahay magaalo madax iyo hadday degmo caadiya tahay. 21kaas muxuu ahaa councilka waxay iska dooranayaan guddoomiye. guddoomiyahaas wuxuu bedelayaa guddoomiyaha degmada ee hadda aan naqaano ee ku meel gaarka ah. guddoomiyahaas degmada iyo 3 qof oo kale oo councilka ka mida waxay u dalacayaan muxuu ahaa u gudbayaan heer gobol. marka degmooyinkii afartay soo direen waxay noqonayaan councilka gobolka. councilkaas gobolka wuxuu iska dooranayaa guddoomiye. guddoomiyahaas wuxuu bedelayaa governorka hadda aan naqaano oo mataqaanaa guddoomiyaha gobolka ee ku meel gaarka ayuu bedelaya. guddoomiyahaas asagoo liid garaynayo councilkii gobolka wuxuu la macaamilayaa gobol kale oo sidaasoo kale ku yimid. markaasi waxay wada samaysanayaan state. marka hawshaas dhacayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo mataqaanaa guddigii madaxa banaanaa ee muxuu ahaa federaalka iyo xuduudada ayaa dhex fadhinayo. marka ay ku heshiiyaan inay midoobeen oo ay la baxeen state la yiraahdo hebel oo dastuurka noocaasa leh oo dastuurkaas uusan khilaafaynin dastuurkii federaalka ayaa waxaa la diyaarinayaa sharci baarlamaanka la horgeynayo. wasaaraddu iyo guddigaas madaxa bannaan isla diyaarinayaan. wasaaradda ayaa geyn doonto baarlamaanka hortiisa. baarlamaankaas wuu ansixin doonaa. markaas wuxuu dhihi doonaa gobolkii hebel iyo hebel ahaa labadaas gobol
ama saddexdaas gobol waa midoobeen waxay la baxeen magacaas waxay leeyihiin dastuurkaas laga bilaabo waqtigaas arrintaas waxay u gudbi doontaa madaxweynaha markuu saxiixo state baa jiro dariiqu la maraayo oo sharciga waa dariiqaas haddii marka niman siyaasiyiin intay baxaan odayaal dhaqameed meel geystaan oo intii raashin la siiyo ay yiraahdaan madaxweynaha ka soo baxay dabcan adduunyadoo dhan way aragtaa inaysan waxaasi sharciyad lahayn laga yaabaa aakhirka inay xitaa saas noqoto maxaa yeelay waddankeenu noocu u jaban yahay ayaa loo kabaaya horta federaalka dhanba aanba diidanahay aniga aragtidayda federaal dhan baan ka soo horjeedaa waxaan arkaa federaalkan 20 sano dambe la rabo in lagu mashquuliyo dad gooni ayaa dan ka leh dawladda waa dawlad dadaalayso hooshooda qabanayso laakiin waxa lagu wareerinayaa ama howlaha iyo waqtiga loogu dhuminayaa federal hal sano Kismaayo lagu soo dhimay hadda sanad kale Baydhabo ku dhuminayna sanad saddexaad waxa loogu dhuminayaa Banaadir ka bacdi asaga yaa motion ka laga keenayo marka dambe waxa leeyahay waqtigaaga waa dhamaaday 16 waa la joogaa waxa qabatay male meesha iskaga soco saaxib howl ma ku yaala meeshaan aqli inta yeelataan oo walaaltinimada soo dhaweysataan aamidoodaan Soomaali dhinac kasta joogtaan sidii hore dadkii heshiyay dadkii walaalkeena oo naga maqno xanaaqsan in la maslaxo oo in la raali geliyo anagana isku imaano midnimo iyo horumar aan sameysano dawlad waa lama huraan waa adduunyadu waxay ku dhisan tahay dawlad laakiin maamul goboleed waqtiga hadda la joogo waan u baahanahay fikradayda waxaan ugu baahanahyna waxay tahay nin walba in gobolkiisa oo maamulo oo nabad ka dhigto waa mid muhiim ah sida la isugu yimaado kadib marka maamul goboleeysiga waa mid aad u fiican oo loo baahan yahay in nabad ku kala helno run ahaantii dawladda mas'uuliyadda saaran waxa weeyaan cid kasta oo ay danaynayso in heshiis la gasho waxa u habboon inay u diyaar galayso sulxiga ka qayb galaysay gobolladan waxa loo baahan yahay dadka degan inay ka maarsameyn dawladna dawlad la'aana waad arkaysaan halkan taaganahay marka dawladdu waa loo baahan yahay in la taageerana waa muhiim inay dawladdu jirto oo istaagto haddii mar walba meel ka qaniino dawladdu meel u socon mayno marka waxaan la gobolladuna ha u noqdaan dawladduna gobolladeeda ha hesho waxay ku maamuli lahayd oo sharci ah run ahaantii aniga waxaan u arkaa dhibaatada dhex taagan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada inay tahay dhibaato horey looga sii shaqeeyay oo aan laga fikirin markii hore 1950kii ayaa shaqadan la imaaday federaalna rabnaa iyo waxaas Talyaaniga u soo dhiibay Soomaaliya weydiiday 60kii markii caalamka la qaatay gobol gumistaha ka baxay isku yimaadeen ee sameysteen dawlad Soomaaliyeed oo sax ah runtaan waxa ila qaladka waxa saaran dawladda Soomaaliya oo ku fajirantay inay wax ka qabato sharciga iyo maamulkii waddanka loo dajiyay iyo baarlamaanka oo ka soo bixi waa shaqadiisa ayaa sababtay in gobolladii iyo isku dhacaan iyo dawladdii sababtoo ah waxa waaye meesha sharciga la sameystay maadaama sharciga la sameeyay in lagu dhaqmo ayay ahayd marka waxa dhigay Soomaaliya waxay u baahan tahay maamul iyo cadaalad u baahan tahay waxay u baahan tahay maamul waxay u baahan tahay goboleeysi oo tusaale Puntland oo kale si u dhisan tahay kale oo Soomaaliya kamid ah oo maamul wadaag sameeyo iyo cadaalad taas dhigay lahaa iyo gobolladan inay sameystaan dadkii matali lahaa laakiin qabiil walba inuu shaati soo gashto madaxweynaha ah iyo maamul goboleeda ah wax soconaya maaha waa wax umad Soomaaliya lagu kala fogeynayo oo qabaayil iyo quran loo sameynayo koowna waxa loo baahan in la heshiisiyo oo loo qabto shir dib u heshiisineed ee dadka is cafiyaan ee hantida isku celiyaan ee wixii dhintay ay iska cafiyaan ee hadda ka bacda ka shaqeeya sidii Soomaaliya nabad oo keen lahayn marka taas ay lahaa nidaamka hadda Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay international community-ga beesha caalamku ay ku doonaysay in siyaasad ahaan lagu hago maamulada ama maamul goboleed ha ahaato ama dowlad goboleed ha ahaato dastuur lagu soo qoray ama si kale lagu soo qoray arrin uu helin Soomaalida ma ahan dhowr arrimood arrinta koowaad waxa weeyaan Soomaalidu waa dad u bartay central organization oo dawlad dhexe yani ma haddii ay isqabtaanna geedi hoostay tagaan kuwada hadla jiray kuwada shiri jiray waxa kale oo jirta arrinta qabiilka oo xoog ku leh Soomaalida deegaanada Soomaalida oo dhan ayaa kala qaybsan tuulo iyo gobol iyo xuduudaha la isku haysta Soomaaliya waxay u baahan tahay in hadda habka qabiilka loo maro hadiiba loo maray shanta qaybood loo qaybsado dawladda qabiilka si la yiraahdo labada sano madaxweynaha hayeesho haddii ay qabiilkaas ka soo bixi waayaan labada sano oo ay Soomaaliyeed wax ku qaban waayaan leeyahay baan saarantii 10 sano ku salaamaysan saaxadda siyaasadda Soomaalidu marka arrinta federaalka waa arrin aad iyo aad u falxun oo ma taqaanaa ishay runtii aan laga fakarin jahwarka ay maamuladu keeneen oo federaalku uu maaragtay asal u yahay waxay ka mid tahay marxabaabinta loogu talagalay dadka Soomaalida inaysan noqon qowmiyad is haysata oo awood leh oo dawlad qura yeelata hal midabna leh waxa loogu talagalay inay noqdaan gobollo kala qaybsan oo qabiil ah oo mid walba meesheeda lagu maamulo
waxna loo sheego dhibkaa iyo gaajada iyo silca iyo dulmigaana inay ku jiraan daais waxa ay tahay markii loo ego bahalkan liga federaalka badanaana waxaa isticmaala sida Ethiopia oo kale oo 84 qowmiyadood oo loogu talagalay in qowmiyad walba ereyda ay degan tahay in iyadu ismaamusho tan maanta taagan waxay ku tusaysaa aayad quraan ilaahay wuxuu ku leeyahay ha murminina haddaad murantaan waxaa dhacaya waxaa tegaya riixda baa tegaysa midnimadii baa tegaysa midda Soomaalida maanta ka maqan nin walba leeyahay gobol baan taga waa wax loo design gareeyay daawadayaal barnaamijka wargelin waxaad kala socon kartaan dhanka Twitterka oo @cabsalanaato, Facebooka facebook.com/wargelinshow. waxaad kaloo kala socon kartaan website-kayga oo ah wargelin.bartamaha.com. waxaad kaloo ka daawan kartaan TV-ga Universal oo toddobaad walba halkaas ka soo gudbi doona 2 jeer ilaa hadii yiraahdo. waxaad kaloo ka daawan kartaan dhammaan website-yada Soomaaliyeed oo aan rabnay iyagana inaan ku boorino inay video YouTube inta ka qaataan halkaas ku soo dhigsadaan wargelin toddobaad walba ay wax cusub idin soo gudbin doona ilaa hadii yiraahdo. waxaan jecelnahay inaad fikradihiina ad email nagu soo dirtaan. emailkaygu waa wargelin@bartamaha.com. website-kayga haddaad doontiin waa geli kartaan oo fikradihiina halkaas ayaa dadka kula qaybsan kartaan. waxaan rabnaa in wixii wadankan u fiican, wixii ummadeena u fiican, wixii dhaqankan u fiican iyo islaamnimada inaanu isku wadaarsano oo wax soo sheegno. haddaa u fiirsid ummadda Soomaaliyeed qof walba u yaqaan wixii khaldan, laakiin hal qof oo ka hadlaya ma jiro waxa saxda ama wixii la sameyn lahaa. waxaan rabnaa inaan bilowno fikrad ah wixii khaladka kuliyan waan naqaanaa, qof walba ka sheekeynay maalin walba fadhi ku dirka meel walba looga hadlaya, laakiin waxaan rabnaa anaguna in waxa saxan aan bilowno si wadanku uu horay ugu maro. barnaamijkeennii wuu inoo socdaa. Soomaaliyeed talawa waati ilaahay tacabna waa iskaashiye تقرا مقادنا توليا مراعنا قبل ما يسكتورا قرني ممتاجنا waxaa la soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena aan daawadayaal anagoo ka xun inaan hawada ka baxno. waxaan rabnaa qaybta ugu dambaysa inaan kusoo qaadano waraysigii aan ka qaadayay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Abdullaahi Goodax Barre ayaan waxaan wax ka weydiiyey maadaama uu la kulmay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Ole Lenku in waxyaabihii ay ka hadleen. maanta waxaan la kulmay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkan Kenya oo runtii soo dhaweyn fiican iyo muxuu ahaa shaqo wanaagsan ay dhex martay. waxyaalo dhowr ayaan ka wada hadalnay. markuu horeysa waxaan ka hadalnay arrimahan qaxootiga Soomaalida ee halkan degan. waxaan kaloo ka hadalnay dadkan la raafayo muxuu ahaa magaaladan Nairobi dhexdeeda iyo wadanka intiisa kale. waxaan kaloo ka hadalnay arrimo la xiriiro yani nabadgelyada iyo labada wadan si iskaga kaashan lahaayeen. sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Ole Lenku oo ka hadlayay TV ku yaala wadankaas Kenya ayaa wuxuu sheegay in sababta ay dadkan islii ay ugu raafiyaan ay tahay in al-shabaab ka soo carray dagaaladii dawladda ay ku waday Soomaaliya in ay yimaadeen magaalada islii. waxaana taas noo sheegay ayuu leeyahay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee Soomaaliya. waa kana clip wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya oo arintaas ka hadlaya. We met with the Interior Minister for Somalia, and Somalia think that as the cells of Al-Shabaab get weakened in Somalia, this Al-Shabaab group start finding some refuge in Isli and find some safe haven to prepare themselves to perpetuate these criminal activities. ugu dambeyntii wasiir Goodax ayaa noo sheegay Soomaalida la raafay iyo xalkoodu sidoo yahay. dadkan Soomaalida ee la raafayo marka hore waxa la raafayo dadkan la soo qabanayo Soomaalida kaliya ma aha. Ethiopian baa ku jiro, Eritrean baa ku jiro, muxuu ahaa Sudanese baa ku jiro, Southern Sudan dad ku dhashay ku jiro. yani qowmiyadaha dhan way runtii waxa runtii ay sameynayaan. markaan isla fiirinay nambarada waxa soo baxay waxay noqdeen 70 qof
oo aan haysanin sharci waddankan ay ku joogaan. waa tahay daawadayaal barnaamijkeen intaas ayuu noogu ogyahay intaa ka gaarayna toddobaadka soo socda ilaa hadduu yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabadgelyo.